ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر نازل فرما دے. اللہ کے پاس کتے بھی ہیں سر, اللہ کے پاس مرغا بھی ہے, اللہ کے پاس ایسی مچھلی بھی ہے جس پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے. مطلب آپ جلیبیوں کی حد دیکھیں, ایسی 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 غند مچائی ہوئی ہے کہ ہر ایک انسان اگر اسلامک اسکرپچر کو پڑھے نا تو سر اس کو پہلے سے اپنی ٹکٹ بک کروا لینی چاہیے آگرہ کے پاگل خانے میں, اگر وہ اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. اینی وے, ہمارے ساتھ کافی دیر سے سمیر بھائی جڑے ہیں, سمیر خان صاحب, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اور ایکس مسلم اکبر بھی جڑے ہیں, ان سے بات کریں گے. جی سمیر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سمیر خان صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ مومن ہیں بھائی؟ ہلو ہاں جی آپ مومن ہیں؟ ہلو. ہاں جی ہاں جی آپ کی آواز آ رہی جی ہے. ہاں میں مومن ہوں. اوکے, تو عید کیسی رہی آپ کی سر؟ بڑھیا, فرسٹ کلاس. ہاں عید تو عید تو اچھی رہی عید. جی ہاں. آج اچھا رہے, فائن. میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا, میں سیدھا مدعے پر آتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا سویڈن ہاں کے اندر جو ہے وہ قرآن جلانے کو الاؤ کر دیا گیا ہے, اور بہت سے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر کے قرآن کی کاپیاں جلا ڈالی ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سویڈن میں میں نے نہیں سنا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیا ان کی حکومت نے الاؤ کر دیا ہے؟ جی, وہاں کی جو کورٹ تھی اس نے اس کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیا ہے, اور ایک شخص نے باقاعدہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے سویڈن کا جھنڈا لہراتے ہوئے قرآن کی کاپیز جو ہے وہ جلا دی آن اسٹیج. اچھا, تو کیا وہاں پر مسلمان نہیں رہتے؟ جی ظاہری طور پر مسلمان رہتے ہیں. ہے مگر اس کا ہمت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا آبادی کم ہے, یہ ہے. مسلمان وہاں رہتے ہیں لیکن یہاں ابھی مطالبہ مسلمان سے نہیں ہے. ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو ایکٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے اور وہاں کی عدالتوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے, اور وہاں کے عام آدمیوں نے جو یہ کارنامہ انجام دیا ہے, آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ قرآن کی کاپی جلانا آپ کے لیے کیسا ہے؟ میرے حساب سے یہ بالکل غلط ہے. کسی بھی ریلیجن کے بکس کو پھاڑنا یا جلانا غلط ہے. اگر آپ کی کوئی بات جو بائبل ہے کو آپ کی جلائے بات جو یا ہے ٹھیک ہے, بھگوت میں گیتا کو سمجھ رہا ہوں جلائے. آپ کی بات, سمیر بھائی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ دیگر باقی مذاہب جو ہیں, دھرم ہیں, وہ اپنی کتابوں میں کہیں یہ نہیں لکھتے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ خدا کی طرف سے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کی ہے. لیکن آپ کی کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اللہ نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے, تو جب سویڈن میں قرآن جلائے جا رہے ہیں, آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ جی ہاں, جو آیت نازل ہوئی ہے نا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جی, تو آپ کا اللہ پھر کہاں چھٹی پر ہے کہ آج کل جو اپنے ذکر کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے, لوگ جلا رہے ہیں اس آپ کو؟ حفاظت کا مطلب کہ تعداد کے کانٹروڈکشن سے حفاظت ہے. فزیکلی حفاظت تو نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا, وہاں پر کہ ایک قرآن پاک کو گولی لگی تھی, اور پوری قرآن پاک کے اندر سے چلی گئی, اس عورت کو لگی, کیونکہ وہاں پر ایک جھگڑا ہوا تھا. تو عورت قرآن لے کے آئی, تو وہ گولی عورت قرآن کو لگی اور عورت کو لگی, قرآن سے آر پار ہو کر. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حفاظت کرنے سے حفاظت کی مراد معنی یہاں ہوتی پر ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو قصے کو سائڈ میں رکھے, ہم کس سے کہانی پر نہیں جائیں گے, ہم صرف ٹیکسٹ پہ بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو حفاظت کی بات کی گئی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس طریقے میں کی گئی ہے کہ اس میں کانٹرڈکشن پیدا نہیں ہو سکتا, یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو اگر میں آپ کو خود قرآن شریف کے اندر کانٹرڈکشن دکھا دوں تو جی, اگر آپ مجھے قرآن شریف میں کانٹروڈکشن دکھائیں گے تو آپ
ان کے جو ہے نا ان کے تفسیر اور جو ہے نا جی وہ سب میں آپ کو دکھا دوں گا، سب کانٹیکس آپ میں پڑھ جہاں لیجیے گا. پر ہاں بالکل آپ سب پڑھ لیجیے گا. یہاں غور فرمائیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے 51. اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء بعضکم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منکم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. کس کو دوست نہ بناؤ سمیر بھائی؟ یہودی اور جی سمیر نصارہ. بھائی میرے ساتھ چلیے گا. یہاں پر آپ کی موجودگی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. ایک ایک ورڈ پر آپ کی توجہ چاہوں گا. اے ایمان والو، یہودی اور نصارہ یعنی کہ جو اور کرسچن کو دوست نہ بناؤ. یا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ کون ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو ان کو دونوں کو دوست نہیں بنانا ہے. اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دونوں کون ہیں؟ یہود و نصارہ، یہ دونوں ظالم ہیں اور ان کو آپ نے دوست نہیں بنانا ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 تھی. اسی کی ذرا 82 بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا کہتی ہے 82؟ یہ کہتی ہے تم دیکھو گے کہ مومن کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں. دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اور مشرک. اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے سب سے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. کانٹرڈکشن. ایک جگہ ان کو دشمن بتا دیا کہ ان سے دوستی مت کرو کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوسری جگہ نہیں یہودی کو دشمن بتا دیا اور کرسچن کو، نصارہ کو دوست بتا دیا. کانٹرڈکشن آپ کے سامنے اسکرین پر. نہیں آپ نے نہیں سمجھا ان آیتوں کو. آپ سمجھا دیں. گو ہیڈ. ٹھیک. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ سب سے عداوت رکھنے والا آپ کے یہودی اور مشرک ہیں اور قریب ترین مومنوں کے ہیں وہ ہے نصارہ. کیونکہ جب آپ دوسری آیتیں پڑھیں گے تو کرسچن جو ہے نا الگ کا الگ بلیو ہے. کیونکہ بعض کرسچن کے بارے میں خدا نے ارے فرمایا کہ بھائی، قریب دوستی کا قریب ترین اب نصارہ ہے یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ دشمن ہے. تو میرے بھائی یہاں تو ان کو آپس میں دونوں کو ایک دوسرے کا دوست بتا دیا گیا نا کہ ان دونوں سے ہی آپ نے دوستی نہیں کرنی کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یہاں ان کو دونوں کو ظالم بھی کہہ دیا. لیکن 82 میں کہہ دیا کہ یہ دوستی کے قریب ہیں تمہارے نصارہ. یہ کانٹرڈکشن نہیں تو پھر کانٹرڈکشن کیسا ہوتا ہے بھائی؟ پہلی آیت کھولیں، پہلی آیت ذرا کھولیں، آپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھا چلیں پہلی آیت کھول لیتے ہیں 51، ذرا اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. جی گو ایڈ. ہاں تو یہ آیت آپ نے کھولی کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی اور مطلب کہ نہیں، اس کا میں فی الحال اسباب نزول پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں فی الحال ٹیکسٹ پہ بات کر ہاں رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کیا اور جن لوگوں نے آپ کو اپنے بستیوں سے نہ نکالا ان کے ساتھ آپ اپنا دوستانہ جو ہے نا کیا وہ وہ جنرل آیت ہے؟ کیا وہ جنرک آیت ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ جی اگر جنہوں نے تمہارے ساتھ تمہارے عقیدے کے لحاظ سے جنگ نہیں کی، تمہارے خلاف ورزی نہیں کی اور تم کو تمہارے گھر سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. یہ جو آیت ہے یہ کس کے لیے کہی گئی ہے میرے بھائی اور کیوں کہی گئی ہے؟ یہ آیت ہے نا یہ جو بھی مطلب کہ ہیں کرسچن یہودی اور مشرکین ہیں ان سب کے لیے. غلط، جھوٹ، سراسر غلط اور جھوٹی بات ہے یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق ہے.
اور اس کی تفسیر کے اندر جا کر پڑھا تھا. سورہ انبیاء کیا ہے میرے خیال سے وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے, کون سی آیت آپ کو آیت نمبر یاد ہے اس کا؟ مجھے اس کی ذرا وہ آیت نمبر نکالنے دیں, 1 منٹ دیجیے مجھے, اور میں اس کی آپ کو تفسیر پڑھ کے سناتا ہوں. اور اس کی تفسیر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تھی کچھ لوگوں نے, تو وہاں ہجرت کرنے کے باوجود کچھ مسلمان جو تھے وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے مسلمان, اور وہ چھپ کر کے رہ رہے تھے, اپنا عقیدہ چھپا کر کے, واضح طور پر خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر رہے تھے. تو جب مکہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کہیں غلطی سے مسلمان جو ہیں وہ ان مسلمانوں کو نہ مار ڈالیں جو مکہ کے اندر چھپ کر کے رہ رہے تھے. اس لیے وہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کا اسباب نزول ہے میرے. اور دوسرا اسباب نزول اس کا یہ بیان کیا گیا ہے تفسیر کے اندر ہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام حبیبہ, اس کی ماں جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں متعلق سوال کیا کہ میری ماں جو ہے وہ کافرہ ہے, کیا میں اس سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے اس میں فرمایا کہ بچے اور عورتیں, لہذا یہ دونوں جنگ نہیں کرتے, نہ بچے جنگ کرتے ہیں نہ عورتیں جنگ کرتی ہے, تو لہذا انہوں نے نہ تو تم سے تمہارے عقیدے کے مطابق جنگ کی ہے اور نہ تم کو انہوں نے تمہارے گھر سے نکالا ہے, تو ان کے ساتھ تم کو اللہ اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا. دونوں ہی کنڈیشن میں میرے بھائی یہ جنرل آیت نہیں ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کانٹرڈکشن کی. واپس آ جائیے کانٹرڈکشن کے ٹاپک پہ جس پہ ہم نے بات کرنا شروع کیا تھا. اب مجھے بتائیے 51, 5 کی 51 اور 5 کی 82 میں آپ کو کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے, کھلا کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر آپ اور آیتیں بھی پڑھیں گے اور آیتوں کو سمجھیں گے, اگر میں یہ کہوں, کیونکہ اگر میں مسیحیوں کے بارے سنیے میں نا, خدا نے سنیے, فرمایا اگر کہ میں یہ کہوں, منہم ارے بھائی المؤمنون واکثرهم الفاسقون, سنیے تو میرے تو بھائی دوست ان میں سمیر سے بھائی, میں کچھ اگر یہ مومن کہوں, ہیں اکثر فاسق ہیں. ایک منٹ آگے جائیں گے. میں پہلے ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ابھی یہاں پر ایکس مسلم اکبر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایکس مسلم ہے, آپ مسلمان ہیں, ایشور صاحب جو ہے وہ غیر مسلم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک مسلم ایشور مطلب کیا اور مطلب؟ سمیر, جی ایکس مطلب مسلم کا کیا مطلب ہے؟ ایکس مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص جو پہلے مسلمان تھے بعد میں انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے, ان کا ایکس مسلم کہتے ہیں. اوکے, اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. میں بھی خود ایکس مسلم ہوں, پہلے مسلمان تھا, بعد میں اسلام کو چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا, اب ایکس مسلم ہوں. پھر اس کے بعد سناتنی بنا, اب میں سناتنی ہوں ایکس مسلم کے ساتھ. تو میں اب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اچھا آپ اگر میں یہاں پر ایک ایگزامپل اب دیتا ہوں آپ کو, رک جائیے بھائی, میرے پہلی بات سن لیجیے مکمل. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ایشور جو کہ ایک نان مسلم ہے, سمیر جو کہ ایک مسلم ہے, اور ایکس مسلم اکبر جو کہ ایک ایکس مسلم ہے, یہ تینوں جو ہے میرے بھائی ہیں. یہ تینوں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور میرے دشمن ہیں. اور کل کو میں یہ کہوں کہ نہیں ایکس مسلم جو ہے وہ میرا بھائی ہے اور مسلم اور غیر مسلم جو ہے میرے دشمن ہے, تو یہ کانٹرڈکشن والی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہاں آپ ایک آیت کو دیکھیں گے لیکن آپ سبھی آیتوں کو پڑھیں آیت گے. کو دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, چاہے آدھی آیت کو دیکھوں میں. آپ نے کہا کہ اللہ نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ کانٹرڈکشن لکھ سے لی ہے, تو اگر ایک بھی آیت کے اندر کانٹرڈکشن, پہلی بات تو ایک آیت میں کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا, کانٹرڈکشن ہم سے 2 آیتوں کے درمیان. کانٹرڈکشن ہونے کے لیے دوسرا آپشن بھی ہونا ضروری ہے. تو 51 پہلا ہے اور 82 دوسرا ہے. تو اگر 2 بھی آیتوں کے اندر کانٹرڈکشن ہے, حالانکہ ہے تو بہت ساری آیتوں کے اندر, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا تو گنتی ختم ہو جائے گی کتنا کانٹرڈکشن, اور بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے, کلیئر واضح طور پر دکھے گا آپ کو. اگر ایک بھی آیت کے اندر کانٹرڈکشن ہے تو آپ کا وہ دعویٰ تو ختم ہو گیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, وہ تو ختم پھر. نہیں, یہ آپ کی نظر سے کانٹرڈکشن ہے, یہ تو بالکل کانٹرڈکشن نہیں, آپ اس کو کانٹرڈکشن کرتے ہیں. اوکے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے, رائٹ؟ نہیں. اوکے, چلیے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ کہاں کہاں کانٹرڈکشن ہے قرآن میں, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مانو گے تو نہیں, لیکن میں میرا اپنا کام پورا کروں گا تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آئے. نہیں, ابھی آپ مجھے کانٹرڈکشن نہ دکھائیں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں ایک مسلم ہوں, اب سناتنی ہو گیا ہوں. میں پہلے مسلمان تھا, اب اس پہ میں ہم بات کریں ہندو گے, بن اس پہ چکا ہوں. ہم بات ایسے کریں گے, ذرا اس پہ ہم بات کریں گے. ذرا 2 منٹ تحمل رکھیں, ذرا تحمل رکھیں. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خدا نے جو تخلیق کائنات کی ہے, جو کائنات کو بنایا ہے, وہ کتنے دنوں میں بنایا ہے اور کس جو ہے طریقے سے بنایا؟ مطلب اس کا جو بنانے کا ایک سیریل ہے وہ کیا ہے؟ جی بھائی. یہ کائنات بنا کے کتنے سال ہو گیا, کم سے کم یہ بتاؤ گے. قرآن کے انوسار اللہ نے کتنے ارے سال نہیں میں بھائی صاحب, بنایا؟ ایشور بھائی رک جاؤ, میرا سوال وہ نہیں, اب تھوڑا سوال ہی بدل. بھائی میرا سوال یہ ہے آپ سے, خدا نے آپ کے قرآن کے مطابق کائنات جو ہے, زمین و آسمان پوری کائنات کتنے دن میں بنایا اور کس ترتیب سے بنایا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے. خدا نے زمین اور آسمان کو بنائے 6 ایام میں. دیکھیں, ایام ایک یہ یعنی 6 بات دنوں جو ہے نا وہ سائنس پہ جاتی ہے. میں سائنس نہیں جانتا. ارے بھائی سائنٹیفک کو تو بات ہی چھوڑ دے, سائنس کا تو آس پاس کوئی لینا دینا نہیں. میں ابھی دکھاؤں گا کیوں نہیں ہے. سائنس سے تو دور دور تک لینا دینا نہیں ہے, اس کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے. میں ابھی ثابت کروں گا, انہی آیتوں میں ثابت کروں گا جو تخلیق کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پہلے آپ کو کانٹرڈکشن دکھاتا ہوں, اس کے بعد آپ کو آیتیں کھول کے دکھاؤں گا کتنا سائنس بھرا پڑا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ لیجیے پہلے آپ کو کانٹرڈکشن دکھاتے ہیں بھائی صاحب تخلیق کے معاملے میں. یہاں پر آپ دیکھیں گے سورہ فصلت, سورہ نمبر 41 اور آیت 9 سے 12, 3 آیتیں اس طرف رکھی ہیں میں نے, اوکے جی, اور 3 آیتیں رکھی اس طرف. سورہ نازیات 79 آیت نمبر 28 سے 32 تک. ٹھیک ہے, یہ 4 ہے اور یہ 3 آیتیں ہیں, یہ بھی 4 آیتیں, سوری 9, 10, 11, 12 اور 28, 29, 30, 31, 32, یہ 5. تو ان آیتوں میں تخلیق کا ذکر کر رہا ہے خدا خالق کائنات, اور یہ کہتا ہے کہ پہلے دن اس نے زمین کو بنایا سورہ فصلت میں, لیکن سورہ نازیات میں پہلے دن آسمان کو بنایا. اس کے بعد دوسرے دن, ارے بھائی سن لیں آپ آیت کی دوسرے طرف دن, جائیں نا. ہاں میں کھول کے دکھاؤں گا. ابھی فی الحال میں کانٹرڈکشن بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں یہ ساری آیتیں اسکرین پہ کھولوں گا اور آپ ہی سے پڑھواؤں گا, ذرا صبر کریں. سورہ فصلت کی آیت نمبر سورہ فصلت کے اندر دوسرے دن اس نے پہاڑ اور زمین کو بنایا, لیکن سورہ نازیات میں دوسرے دن اس نے دن اور رات بنائے, اور اس کے بعد اور اس کی سب چیزیں. اور تیسرے دن اس نے سورہ فصلت میں 7 آسمان بنائے, لیکن سورہ نازیات میں تیسرے دن آسمان نہیں, زمین, پانی اور باقی کی چیزیں بنائی. اس کے بعد سورہ فصلت کی چوتھے دن اس نے ستارے اور چراغے بنائے, جبکہ چوتھے دن اس میں نازیات میں اس نے پہاڑ بنائے. یہ کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں؟ اگر اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے قرآن کی آیتوں میں آپ کو دکھا دوں تو اس کو کانٹرڈکشن مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پہلے آپ یہ طے کریں. بالکل مانا جائے گا, لیکن آپ آیتیں تو کوٹ کریں نہیں, تو آپ نے صرف بالکل ریٹن سر, فارم میں لکھ دیا. یہ لیجیے اسکرین آیتیں پہ ترنت کوٹ کریں. سنیے نا میری بات, مجھے آپ کی کنفرمیشن چاہیے تھی کہ اس کو کانٹرڈکشن بالکل مانا جائے گا. آپ نے ہاں کر دی, میں تیار ہو گیا. اب یہ لیجیے سر, میں اب لے کر کے آتا ہوں آپ کے سامنے آیتیں 9 سے 12 تک فصلت کی پڑھتے ہیں ہم. سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے لے کر کے 12 تک پڑھیں گے, ٹھیک ہے جناب؟ یہ میں آپ کی اسکرین پہ رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے نازیات کی 28 سے 32, دونوں میں اسکرین پہ شیئر کروں. لے لیجیے سر, 41 کی 9 ہم پہلے پڑھیں گے. اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ فصلت آیت نمبر 9, آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کا شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی. سب سے پہلے کیا پیدا کی؟ زمین. کتنے دن میں بھائی سمیر بھائی؟
2 दिन 2 दिन 2 दिन में। अच्छा, तुम्हारा काम यह है कि तुमको ये देखना है समीर भाई कि किस हिसाब से, किस तरतीब से पैदा कर रहा है, पहले क्या पैदा कर रहा है, दूसरे नंबर पे क्या। और ईश्वर जी आपका ये काम है कि आपको दिन गिनने हैं, ठीक है। ओके तो 2 दिन में जमीन पैदा की, ओके जी। उसके बाद चले जाते हैं 10 में, और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए, पता नहीं कील बना के ठोके थे क्या, जो पहाड़ गाड़ दिए, और इसमें बरकत रख दी, और इसमें रहने वालों की गिजाओं की तजवीज भी इसमें कर दी, सिर्फ 4 दिन में। 6 हो गया, जी 6 कितने दिन में ईश्वर जी, कितने दिन में? 6 days हो गया। ओके, 4 दिन ये 2 दिन, वो 6 दिन हो गए। अब आप मुझे बताइए, पहले जमीन बनाई, जमीन बनाने के बाद उसमें क्या गाड़े? पहाड़ गाड़े, हाँ ठीक है जी, पहाड़ गाड़े। ओके, तो अभी जो मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर करी थी उसके साथ चलते रहेंगे हम लोग साथ ही साथ, ठीक है ना, ताकि कोई मसला ना हो। ये लीजिए 1 मिनट, मैं उसको वापस लेकर के आऊं ताकि फिर से आपको याद दहानी हो जाए कि पहले और दूसरे दिन वहां पर मैंने क्या दिखाया था, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर से वापस वहीं जाएंगे। ये लीजिए सूरह फुस्सिलत 9 से 12 में पहले जमीन, दूसरे दिन पहाड़ और जमीन की सब चीजें इसमें पैदा कर दी। यहां तक गलत नहीं है, 2 सही होगा। अब तीसरा क्या है? 7 आसमान हमको देखने हैं, और उसके बाद देखने हैं सितारे चरागे। आगे बढ़ते हैं, उन्हीं आयतों पे चलते हैं। अच्छा, दिन पूरे 6 हो चुके हैं, ठीक है जी, 4 और 2 6 दिन पूरे हो चुके हैं। भाई साहब ने कहा था कि 6 दिन 6 अय्याम में बनाया, इस 6 अय्याम को भी ऑपरेशन करेंगे। अब उसके बाद 11 में चला जाता है, और 11 में जाकर के क्या कहता है? फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, और वो धुआं धुआं सा था। बस इसने जमीन को फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आ जाओ या नाखुशी से। दोनों ने अर्ज किया कि हम बाखुशी हाजिर हैं। इसके बाद क्या बनाता है? 12 में बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये बनाने के बाद क्या बनाए? आसमान। और उसके बाद, और आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेजी, और हमने आसमान दुनिया को चरागों से, चराग मैंने बताए थे चौथे नंबर पे, चरागों से जीनत दी और निगहबानी की। अब ये बताइए सर, 6 तो ऊपर ही हो गए थे, अब 2 दिन में 7 आसमान बनाए, कितने दिन हो गए ईश्वर जी? 8 दिन। तो ये तो 6 दिन में क्रिएशन हुई भी नहीं है। नहीं, अगर आप इनको समझेंगे तो 6 दिन में हुई है। कुरान के मुताबिक जो अय्याम है नहीं, वो 6 दिन नहीं है। अच्छा, इसी के 8 में बता रहा है खोते का आप खुर इसको ये समझेंगे ना। कि हमने अब 6 दिन यहाँ में पे लिखा सित्तती हुआ है अय्याम, एक मिनट एक मिनट होने एक का। मिनट एक मिनट, इसी से पिछली आयत तो मैं ये बता रहा था कि हमने तमाम कायनात की खलकियत की सित्तती अय्याम, 6 अय्याम के अंदर, और गिनती कर दी 8 की। अब आपने जो साइंटिफिक बात करी थी, उस सूरह नाज़ियात पे जाने से पहले साइंटिफिक एरर आपको दिखाता हूं। आपका खुदा 9 में पहले जमीन बनाता है, जमीन बनाने के बाद फिर उस पर पहाड़ गाड़ देता है, फिर खाने पीने की सारी चीजें गिजाएं पैदा कर देता है, उसके बाद आसमान में जाता है, फिर पूरा यूनिवर्स बनाता है जमीन बनाने के बाद। क्या ये साइंटिफिक है? नहीं, ये आयत पहले आयत से मिलते हैं। अगर आप नहीं इसको नहीं नहीं, समझे, अरे भाई आयतों से छोड़ो, अभी आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही है, कॉन्ट्रडिक्शन तो नाज़ियात में जाके दिखेगा। अभी रुक जाओ, अभी तो मैं पहले ईश्वर जी से मुखातिब हूँ। नहीं, ईश्वर जी, मैं आपसे आप पूछ रहा हूँ, कहेंगे 8 ये दिन कितनी हुए, साइंस। लेकिन समीर ये भाई 6 1 दिन मिनट है। रुके तो मैं आपको मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा एक्सप्लेन करने का, और मैं म्यूट करके बैठूंगा 5 मिनट, जितना वक्त लेना उतना लेना। पहले मेरे को अपना मुद्दा तो रखने दे। ईश्वर भाई ये बताइए, ये कितनी साइंटिफिक बात है कि अल्लाह ने पहले जमीन बनाई, फिर पहाड़ गाड़े, फिर उसमें खाने पीने की, पानी वानी, पेड़ पौधे, जानवर सब पैदा कर दिए, उसके बाद आसमान की तरफ गया, फिर 7 आसमान यानी कि पूरा यूनिवर्स बनाया। कितनी साइंटिफिक बात है सर ये? Yeah, it is absolute trash. It's absolute trash. अर्थ ने और ये तो कहते हैं, सोलर और ये सिस्टम कहते हैं कुरान में साइंस है, ये कहते हैं कुरान में साइंस है। अब दिखाते हैं जी कॉन्ट्रडिक्शन जिस पर इनसे बात हुई। अब हम चलते हैं सूरह नाज़ियात के ऊपर। सूरह नाज़ियात की 28 से 32 पढ़ेंगे हम एक बार इसी तरीके से कि वो क्या कह रही है। सूरह नाज़ियात नाज़ियात नाज़ियात
नाजियात नाजियात 79 की 28 और 32 सूरा 79 नाजियात और वर्ड्स नंबर है 28 से 32 तक। तो 28 पहले खोलेंगे और मैं स्क्रीन पे चेंज करने वाला हूं अब नाजियात को। ये आपने फुसिलत देख ली 9 से 12, अब नाजियात को लेकर के आते हैं 28 से 32। ये लीजिए सर 28 पे हम आ गए और 28 में क्या कहता है, उसकी छत को ऊंचा किया और फिर इसे बराबर कर दिया। किसकी छत को? 27 से पढ़ो। भला तुम्हारा बनाना आसान है कि आसमान का? इसने इसको बनाया। किसको बनाया? किसको बनाया छोड़ जी? पहले किसको बनाया? आसमान को। जैसा कि मैंने अभी को दिखाई दिया ना आपको, पहले नंबर पे आसमान। अब यहां पर इसकी छत को ऊंचा किया और फिर इसे बराबर कर दिया 28। इसके बाद 29 में कह रहा है और इसने रात को तारीख बनाया और दिन को धूप निकाला। यानी कि पहले इसने क्या बनाया? पहले इसने आसमान बनाया, फिर इसने रात और दिन बनाए। अब इसके बाद क्या कर रहा है? और इसके बाद जमीन को फैला दिया। क्या यार, अजीब है यार। किसके बाद? एक मिनट, किसके बाद? आसमान के बाद। वहां तो आसमान बाद में बना रहा है, जमीन पहले, और यहाँ आसमान बनाने के बाद फिर उसको बराबर करके फिर जमीन को बना रहा है और इसके बाद जमीन को फैला दिया। और 31 में कहता है इसने इसी में से इसका पानी निकाला और चारा उगाया। इसके बाद चारा बनाया 31 में। और 32 में इसने कहा और इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। वापस से उसी पीपीटी पे चला जाता हूं। अरे मेरे भाई, तू मुझे बताएगा ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है समीर भाई? जी भाई, कॉन्ट्रडिक्शन साबित हुआ और कॉन्ट्रडिक्शन साबित होते ही समीर साहब फुर भाग गए। अरे यार, ये लोग इतने डरपोक क्यों होते हैं यार समय। और जान से मारने की धमकी देते हैं, सर तन से जुदा। अरे कम ऑन। वापस एक बार फिर से पढ़ता हूं। फुसलत में पहले दिन जमीन, दूसरे दिन पहाड़ और बाकी की सब चीजें, तीसरे दिन 7 आसमान, चौथे दिन सितारे चरागे, और नाजियात में पहले दिन आसमान, दूसरे दिन दिन रात, तीसरे दिन जमीन पानी और बाकी चीजें, और चौथे दिन पहाड़। सर कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो गया और ये साबित हो गया कि अल्लाह जो है वो अपने कलाम की हिफाजत नहीं कर सकता। ही कैनॉट। और जैसे ही ये प्रूफ हुआ, समीर खान भाई साहब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। चुबान है गिरना। वैसे सर तो देखा ये आपने कैसे भागा बड़ा वो? भूत कैसे हो सकता है? हाउ द एक्चुअली साइंटिफिकली माउंटेन से कैसे फॉर्म होता है यार? जब ये प्लेट्यूज होते हैं आपस में, जब टकराते हैं, जमीन वापस आए, वापस आए, वापस आए समीर भाई, वापस आए। हाँ जी समीर बाबू, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? अनम्यूट करें जवाब। भाई साहब आपसे सवाल पूछ रहे जा रहे हैं, आप कृपया जी अनम्यूट मैंने कीजिए। कहा था आपको कि मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अब 5 मिनट आपके, भाई साहब जवाब दें। समीर खान भाई अनम्यूट करें अपना और जवाब दें, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? ओके ओके ओके। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलिए। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, मैं खुद कुरान को पढ़ता हूँ, तो ये यहाँ पर स्ट्रीम जो है ना वो कट जाता है। नहीं आप तो पढ़ इस लें। तरह का मैं कुरान आपके, भाई मैं कुरान आपके सामने रखा तो था। आपको मुझे बता दें कि आपको किसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है, किसकी तफसीर पढ़नी है। मैं वो खोल देता हूँ स्क्रीन पे जिसकी आपको पढ़नी है। हाँ, आप आयत खोल दे, ठीक है? अच्छा ठीक वही है। जो पहले कौन सी आयत खोलूं? फुसिलत की खोलूं कि नाजियात की खोलूं? सूरह फुस्सिलत की आयत खोलो। ओके जी, चले फिर सूरह फुसिलत खोल देते हैं। सर ट्रांसलेशन किसकी पढ़ना पसंद करेंगे आप? आपने जो पहले दिया था वही दे। ठीक है जी, ये लीजिए सर, 9 से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है।
हाँ, आप कह दीजिए कि क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो कि और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी और सारे जहानों का परवरदिगार वही है, ठीक है। अइन्नकुम लतकफुरूना बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमिन यानी 2 दिनों में। हाँ, आगे करें, वजअल फीहा रवासिय मिन फौक़िहा व बारक फीहा वक़द्दर फीहा अक़वातिहा फी अर्बअति अय्याम। और ऊपर करें थोड़ा, हाँ ठीक है। तो जी 10 की इसने जमीन ट्रांसलेशन में पढ़े। इसके ऊपर पहाड़ काट दिए और उसमें बरकत रख दी और उसमें रहने वालों की ग़िज़ाओं तजवीज़ उसकी कर दी और सिर्फ 4 दिन में ज़रूरतमंदों के लिए यकसा तौर पर। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातिहा फ़ी अर्बअति अय्याम, ठीक है। आगे करें, सुम्मा इस्तवा, सुम्मा, ठीक है, जो सुम आया हुआ है ना, जो आयत कंटिन्यू, ठीक है। सुम्मा इस्तवा इलस समा, यानी उन 4 दिनों में, आगे फरमाया सुम्मा इस्तवा इलस समाई वहिय दुखान, कि वो धुआं था। फ़क़ाल लहा वलिल एक मिनट अर्दि एक मिनट इतिया एक मिनट, उन 4 दिनों में कहां से पढ़ा तुमने? सुम्मा तवा का मतलब क्या होता है? सुम्मा तवा का मतलब क्या होता है भाई? फिर वो मुतवज्जह हुआ हाँ, सुम्मा तवा का इलस मतलब है समा, फिर वो मुतवज्जे हुआ। ही टर्न किस तरफ? इला समाई, टू टू द स्काई। ही टर्न टू द स्काई, फिर वो आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ या आसमानों की तरफ मुड़ा। तो 4 दिन कहाँ हाँ लिखा तो हुआ है कि उन्हीं उन्होंने 4 दिनों में? उन्हीं 4 दिनों में कहाँ लिखा है? तो आगे 4 दिनों का आगे लफ्ज नहीं आया। आगे आगे आप आयत खोलें, ऊपर ऊपर करें आयत, फ़क़दाहुन्ना सबअ समावात। हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हो? नहीं, देखो ना, ये आयत जो है ना, सुम्मा इस्तवा, देखो अगर मैं अरे अपनी भाई वो आपके यहाँ हमें भी मुझे दिख समझ रहा में नहीं है। आ रहा, आप तो खोलने के सुम्मत और कह रहा तवा हूँ, आप इला, खोल हाँ के हाँ और रहे हैं। ठीक है, तो सुम्मत मैं तवा आपको इला समाई, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और देख वो धुआं सा था। आगे बढ़े हम। मैं, ठीक है, ठीक है। सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर वो आसमान की तरफ से मुतवज्जह हुआ, वो धुआं था, बस उसी से जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ, ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया, हम बखुशी हाजिर हैं। आगे करो। ठीक है, 12 पढ़े। हाँ, अब ऊपर करें तो मैं आयत को पढ़ूं, नीचे करें, ठीक है। फ़क़दाहुन्ना सबअ समावातिन फी यौमैन, वो बस वो बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके काम वही भेज दिए और हमने आसमान और दुनिया को चरागों से ज़ीनत और निगहबानी की, ठीक है। अगर तो आपको बेसिकली देखें, यहाँ पर आप साबित ये नीचे करें, हुआ, मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि क्लियर रहे। साबित ये हुआ, 9 से शुरू करते हैं। पहले 2 दिन में जमीन बनाई, उसके बाद उस पर पहाड़ गाड़े और उसमें खाने पीने की सब गिजाएं और चीजें पैदा कर दी। ठीक है, 4 दिन में 6 दिन हो गए। उसके बाद फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं धुआं सा था, और फिर 2 दिन में 7 स्क्रीन नहीं आसमान चल रहा बनाए। है, अगर मैं स्क्रीन को खोलता हूँ तो मैं फिर दो इससे दिन में लीव सात, कर जाता एक हूँ। मिनट रुके ना, एक मिनट भाई रुके ना। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए। उसके बाद जो है ना, हाँ 2 दिन में फिर 7 आसमान बनाए। तो यहाँ पर, और उसके बाद उसमें चरागे रोशन कर दिए, यानी कि उसके अंदर चांद सितारे वगैरह बना दिए। तो अभी बेसिकली यही सीक्वेंस निकल करके आया 9 से 12 तक। अब नाजियात पे जाना है कि इसमें कुछ कहना चाहते हो अलग? नहीं, यहाँ पर जो है ना, वो 8 दिन होते ही नहीं है, यहाँ पर 6 दिन मेरे को होते मतलब हैं। नहीं है दिन से, ऐसे मेरे बोल को मतलब सकते नहीं हो। है दिन से, मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन से मतलब है। दिन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। पहले क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया। तो जिस तरतीब से बनाया गया है वो तरतीब मैंने सही बता दी आपको ना इसमें फजीलत में। पहाड़ का जिक्र तो हुआ ना। अरे सर एक बिल्कुल हुआ मिनट है, में, लेकिन हम उस पर बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये उस पर बात करके ना मेन टॉपिक को डाइवर्ट करना चाह रहा है। अब समझिए बात को, रुकिए आप।
चलें अब भाई नाजियात लेके साहब आता हूँ, अब नाजियात पढ़ दे भाई, रुक जाइए, अब नाजियात पढ़िए, ठीक है भाई। अब नाजियात में जो सीक्वेंस है अब जरा वो पढ़ें, आप पढ़ें 28 से, चलें शुरू हो जाए। 27 से पढ़ें, 27 से। हाँ, भला तुम्हारा बनाना आसान है या आसमानों का इसने उसको बनाया, ठीक है। तो पहले यहाँ आसमान को बनाया, वहां जमीन को बनाया था, ठीक है, इसकी अब छत आगे। को ऊंचा किया और फिर इसे बराबर कर दिया। ठीक है, 29 में। इसने रात को तारीख बनाया और दिन को धूप निकाली। ओके, तो पहले आसमान बनाया फिर दिन रात बनाया, उधर जमीन बनाया था, जमीन के बाद जो है ना फिर पहाड़ बनाए थे। ओके, क्या? अब 30 में। हाँ, तो ठीक है, इसके बाद जमीन को फैला दिया। अच्छा, अब इसके आसमान के और दिन रात बनाने के बाद जमीन को बनाया है, जबकि वहां जमीन को पहले बनाया था और बाद में आसमान बनाए थे। ओके, और 31। उसी ने इसमें से इसका पानी निकाला और चारा उगाया। ओके, और 32। इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो, पहली बात तो ये है कि आपने वो आयतें और ये आयतें कोट कर दी, और मेरे पास नहीं, तो कुरान नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है सर? नहीं, अगर आप इसको ठीक से पढ़ें और आयतों को मिलाएं तो आप जान लेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैंने आपके सामने सूरह फुस्सिलत की 4 आयतें रखी, नाजियात की 5 आयतें रखी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है इन आयतों में बनाने ना, के यहाँ निजाम में? की आयत तो देखो, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन की कोई बात नहीं है। अगर आप इनको ठीक से समझोगे तो अच्छा, ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ओके नहीं है। ओके सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अब तक गुमराही में जी रहा था। तो देखो, ईश्वर साहब, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आप सर, समीर भाई दिस इज नॉट कॉन्ट्रडिक्शन। ना भाई, एक बात सुनो जी, आप समीर आप तो बहुत प्यार से बात समीर कर भाई, रहे हो, अगर इतने आप अच्छे से। ना ना ना, मेरा बात सुनो, आप इतने प्यार से बात कर रहे हो, इतने अच्छी तरह से बात कर रहे हो, मैं बस, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहे हैं क्या? पहले ही पहाड़ बना के जिक्र हुआ, कितने और दोबारा पहाड़ों के बाहर धरती पे रखेगा, ये कैसा होता है? पहली बात ये है कि भाई आपने जो सूरह फुस्सिलत की आयतें थी उनको आप सही से समझो कि वहां पर जो है ना ये वो आठ पहाड़ों के बोझ का जिक्र है या नहीं, इतना बताओ। जब पहले से ही पहाड़ मौजूद है, तो ये पहाड़ों का बोझ कैसे आ गया? ना भाई, ये ऐसा मत करो, झूठे बात मत करो, जो है, जो साफ साफ दिख रहे हैं उस वो बताओ। ये क्या यार है ना, हमारे जो व्यूवर्स है ना, बोलने के लिए हमारे जो व्यूवर्स है ना, ये बेचारे लॉजिकल बात बहुत करते हैं। अब देखो कितना लॉजिकल सवाल कर रहे हैं, जबकि लॉजिकल सवाल करना इस्लाम में हराम है। पूछ रहे हैं वेयर आर प्लेनेट्स, सर अल्लाह को पता ही नहीं था प्लेनेट्स के बारे में, तो बनाता कहाँ से? आई थिंक अल्लाह भूल गया है शायद, समीर। ये अल्लाह आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट है, अल्लाह भूल जाता है, जैसे ही समीर ये भाई मोहम्मद समीर भाई रसूल भूल जाते थे, वैसे ही अल्लाह भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते हाँ, थे एक मैं दिन। मैं मैं साबित, सुनिए सुनिए ईश्वर जी, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों भूल जाते थे। मैं साबित कर सकता हूँ कुरान से कि अल्लाह भूल जाता है। और बताइए। ये आप वैसे ही ऐसे जो आपने ये सेंड किया था ऐसे ही आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएंगे कि ओके, एक जगह ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा आपको मेरे भाई? अगर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है ना, तो या तो आपको अपने आप किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या तो मेरे भाई आपको अपना मुहासबा एक बार कर लेना चाहिए अकेले में बैठ के, कि अगर आपको इतनी वाजिब कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रही है कि ये अल्लाह पहले एक अंधभक्त तो है। कह रहा है कि मैं जमीन बनाई, फिर मैंने एक मिनट सुन, पहले मैंने जमीन बनाई, फिर पहाड़ बनाए, उसके बाद 7 आसमान बनाए, फिर मैंने चिरागे रोशन किए। उसके बाद दूसरी जगह कह रहा है कि पहले मैंने आसमान बनाया,
फिर मैंने दिन रात बनाए, फिर मैंने जमीन बनाई, फिर मैंने पहाड़ बनाए। तो अगर इस तरीके से बता रहा है, वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, तो मेरे भाई अगर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सब सब सही है, चाहे जो बोल। नहीं भाई, जो जमीन और आसमान के बनाने का जो बातें हैं वो कई सूरतों में जिक्र है। तो अगर हम इनको सही तरीके से समझना चाहें तो उनकी सारी जो आयतें आपके हैं। सामने मैंने आयतें रखी तो हैं, समझा क्यों नहीं रहे हो भाई? ये लो फिर रख देता हूँ भाई, 28 से फिर रख दी, फिर समझा दे भाई, मुझे मुझे समझा दे। चलो आप एक काम करता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये बहुत शॉर्ट चीजें हैं, ये आपको शायद समझ नहीं आ रही। मैं वापस सूरह फुस्सिलत रखता हूँ, तुम मुझे सूरह फुस्सिलत की जो तख्लीक का जो सीक्वेंस है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक और सही साबित कर दो। मैं अभी अभी के अभी ईमान लाने को तैयार हूँ। चलो स्टार्ट हो। हाँ ठीक है, मैंने आपको यही पहले कहा था कि आप साइंसी जो है ना वो वर्सेस दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंस से तो मिलता है कि आपने ही एक दावा किया था ना कि कुरान में साइंटिफिक है, वो क्रिएशन जो है यूनिवर्स की वो साइंटिफिक है। ये आपने कहा था कि मैंने कहा था? जब मैंने कहा था कि ठीक है साइंस 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 पे भी बात करेंगे। अब आप मुझे हाँ, इसको तो साइंटिफिक मैंने कहा साबित, था कि अब मैं आप साइंस नहीं कॉन्ट्रडिक्शन सुनिए जानता ना, हूँ। सुनिए ना, सुनिए ना भाई समीर भाई, अब आप कॉन्ट्रडिक्शन तो मान नहीं रहे। यार नाम आपका मेरा है, मेरा वाला नाम लेकर बैठो, मेरा नाम की कुछ तो इज्जत रखो यार, मैं तो बड़ा लॉजिकल आदमी हूँ, तो इतने लॉजिकल कहाँ से हो गए? एनीवे तुमने ये कहा था कि मैं साबित करूंगा कि वो साइंटिफिक है। मैंने 9 से लेकर के और 12 तक की आयतें तुमको दे दी। मेरे भाई ये तकलीफ जो है क्रिएशन की वो साइंटिफिक प्रूव करो मेरे भाई। ये साबित करो कि पहले जमीन बनी है, उसके बाद जो है ना मेरे भाई पहाड़ बने हैं, फिर उसके अंदर पानी, जानवर, चिरागे, खाना, घास फूस ये बना है, उसके बाद आसमान बने हैं, यानी कि यूनिवर्स। यही भाई साबित कर दो मेरे भाई, मैं अभी मान लाने को तैयार हूँ, साइंटिफिक साबित कर दो इसको। भाई अगर हम सब आयतों को देखें देखें अगर हम बाइबल के जो जेनेसिस पहला चैप्टर उसको देखें तो वो वहां भाई पर भी बाइबल इसी पे फिर आयतों। जा रहा है यार, बाइबल का सवाल मैं किसी क्रिश्चियन से करूंगा, तुमसे इस्लाम पे सवाल कर रहा हूँ मैं। तो उनमें भी इस तरह है, लेकिन नहीं नहीं, अगर हम मैंने उनको मैंने डिटेल के आपसे साथ क्यों समझे। अच्छा एक मिनट, आप क्रिश्चियन हो? आप क्रिश्चियन हो? नहीं, मैंने आपको मिसाल दी। तो फिर मैं बाइबल के बारे में आपसे क्यों सीखूंगा? क्रिश्चियन से सीखूंगा ना। आपसे तो मैं इस्लाम सीखने बैठा हूँ, आप मुझे इस्लाम सिखाएं। 9 से नहीं, 12 मैंने तक आप आपको साइंटिफिक मिसाल दी। साबित करें। चले मेरे भाई, साइंटिफिक साबित करें इन आयतों को। ठीक है, अब देखें अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो चलो कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ूंगा, ठीक है? ये आयत के अभी बारे में आप एक मिनट पहले एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? कॉन्ट्रडिक्शन मानते हो आप? नहीं, मैं नहीं मानता, लेकिन आपके कहने अभी पे अभी अभी आप आपने कहा ना कि चलो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। तो चले, आपने ना चाहते हुए कॉन्ट्रडिक्शन माना तो जरूर। नहीं नहीं, मैं मजाक देखो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ये मैंने डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन मानेगा इनको जान से मारेगा इनके ही लोग। नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखिए मैं फिर क्यों कॉन्ट्रडिक्शन डर रहे इसलिए हो कह रहा भाई? हूँ कि हम बात को आगे ले जाएं कि आपके बारे में मैं जानूं। आपने कहा था कि मैं मुसलमान था और मैं और एक्स नहीं, उस मुस्लिम पर बन गया। बात करेंगे, पहले आप मुझे ये आयतें साइंटिफिक साबित करें मेरे भाई, जो आपका दावा था वो पूरा करें, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए भाई, मैंने आपको कहा दिया था कि मैं साइंस नहीं जानता। तो भाई आपने सही दावा क्यों जानते किया हो था कि वो तो फिर साइंटिफिक सीख है? जाओ ना एक भाई। मिनट एक अगर मिनट, ईश्वर जी रुक जाए, आप रुक जाए, थोड़ा सा रुका करें, समझ के मैं आपको बताऊं। जब आप साइंस को नहीं जानते हैं तो आपने ये दावा क्यों किया था कि ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स जो है, खालिक ये जो खल्क है कायनात की, वो साइंटिफिक है? बिना जाने आपने क्यों दावा किया भाई? मैंने कहा कि ये साइंटिफिक है, ये साइंसी इल्म है, लेकिन मैं जब इस आप इल्म साइंस को को नहीं जानते जानता। ही नहीं तो आप साइंटिफिक कैसे कह रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अब इतना नहीं है, जो जानने का जो इल्म है वो थोड़ा है, ये नहीं कहता कि सब जानता हूँ। चलो वो थोड़ा इल्म इस्तेमाल करके इसको साइंटिफिक साबित कर दो। अब आपको मैं क्या बताऊं? अच्छा, आपके मुताबिक पहले यूनिवर्स बना है कि पहले जमीन बनी? चलो इतना ही बता दो।
यूनिवर्स तो जमीन में आती है ना भाई। यूनिवर्स जमीन में आती है? नहीं मतलब कि अरे जमीन यूनिवर्स में आती है ना। ओके, जमीन यूनिवर्स में आती है तो जाहिर बात है फिर पहले क्या बना होगा, यूनिवर्स की जमीन? जब यूनिवर्स बना तो मतलब जमीन भी उसमें आती है, हर चीज बन गए ना तो। हाँ तो पहले क्या बना, पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना, क्या बना? पहले जमीन बनी है, यूनिवर्स बना। हाँ नहीं मत आप उल्टा क्या बता रहे हैं मुझे, आप सवाल मैं उल्टा उल्टा नहीं कर रहे बता रहा हूँ, मैं सवाल मैं बता ही नहीं रहा कुछ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना? हैं। आप जो है ना वो मुझसे सवाल जो है ना उल्टा कर रहे हैं। अरे भाई मैं मैं सवाल मैं सीधा जवाब दूं? पूछ रहा हूँ। एक मिनट अली भाई रुक जाओ, आपके बारे में बात करूंगा आपसे। भाई मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, पहले जमीन बनी कि पहले यूनिवर्स बना, क्या बना पहले साइंस देखो के मुताबिक? यूनिवर्स, देखो जमीन जो है ना वो यूनिवर्स के अंदर है ना, तो हम अरे जमीन भाई को वो मान निकाल। लिया मैंने, सुन लिया अंदर है, सुन लिया मैंने अंदर है, पहले क्या बना, यूनिवर्स की जमीन? ये पूछ रहा हूँ मैं। जमीन को तो आप निकालें, क्योंकि यूनिवर्स की आप बात ही करते हैं तो इज जमीन उसके नॉट अंदर है ना। रेडी टू आंसर, क्योंकि इसको पता है जैसे इसने जवाब दिया वैसे इसकी इन आयतों की धज्जियां उड़ी। इज नॉट रेडी टू आंसर, माय गॉड कितने मजबूर हो तुम लोग, तुम मोमिन कितने मजबूर हो कि तुम आंखों से देख करके सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपनी जबान से बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुमको 10 बार म्यूट करना पड़ता है, रुक जाओ बात सुन लो, रुक जाओ बात सुन लो, तुम नहीं रुकते। लेकिन जब तुम फंस जाते हो फिर तुम जवाब नहीं देते, फिर तुमको कितनी ही बार